जानी कि प्रभु का नाम होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा साडी जिंदगी च होना बहुत ही जरूरी है। पवित्रता ही होनी बहुत ही जरूरी है। कले नाम दे नहीं कि आपां ते हुण जस्सू दे निकले होए हैं। अज बहुत सारे ओए महाराज असीं ते चर्च च जाने जी, पूरे जाइदा जी ऐतवार वीरवार, पर तुसीं जे चर्च च जाते हो तो शांति क्यों नहीं है? क्योंकि शांति इस करके नहीं है, तुसीं शांति वाले नूं पहनिया ही नहीं, शांति वाले नूं अपनी जिंदगी च लिया ही नहीं, शांति वाले दे कोल आए ही नहीं। तुसीं ते आउंदे हो, तुहानूं चंगियाई चाहीदी आ, तुहानूं बरकत चाहीदी आ, तुहानूं कोई होर कुछ चाहिदा है, प्रभु चाहिदा। एक बारी मैं किसी के घर बंदगी करन दिया कि मैं उसकी बेटी नूं, छोटी जी उसकी बेटी आ, उसकी बेटी नूं ते उसनूं मैं पुछया भैन तेनू की चाहिदा है? कहंदी पास्टर जी इन्हां दा पापा ये ठीक हो जाण, मैं ठीक हो जावां, साडा घर बन जावे, साडा ऐ हो जावे, ते बस यही कुछ चाहिदा वा। मैं कहा अच्छा तेनू चंगाई चाहिदी है, तेनू घर ही चाहिदा, तेरा पति ठीक हो जाए। मैं छोटी जी बेटी ने पूछया, मैं कहा पुत्री बेटा तेरी मम्मी नूं ते चंगाई चाहिदी आ, तेरा पापा ठीक हो जाए जां वधिया घर बन जाए, बेटा तेनू की चाहिदा है? कहंदी मेरी मम्मी नूं भावें जो कुछ मर्जी चाहिदा होवे पर मैनू प्रभु चाहिदा है। क्योंकि मेरे को प्रभु होएगा तो मैं अपने प्रभु नूं कहूंगी कि प्रभु साडे कोल पैसे नहीं है, मैं चॉकलेट खानी है तो मैनू पैसे दे। मेरे को प्रभु होएगा तो मैं प्रभु नूं कहूंगी कि प्रभु मेरा पापा बीमार रहंदा है, काफी चिर तो बिस्तर ते आ, ते प्रभु मेरे डैडी नूं की कर दे, ठीक कर दे। मैं क्या बेटा जो कुछ तू ले लिया है ना ये बहुत कुछ है, जा मैं तेरा पिता की हो जाएगा, हुण ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिहदे कोल यीशु आ उहदे कोल सब कुछ है, ते जिहदे कोल यीशु नहीं ना उहदे कोल कुछ भी हैगा नहीं है। तुसीं चर्च चाहोगे चंगियाई मंगोगे तो चंगियाई मिल जाएगी, जो कुछ भी मंगोगे मिल जाओगे। जे अगर प्रभु को कहोगे ना कि प्रभु मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू तेरी समर्थ चाहिए, मैनू तेरी शक्ति चाहिए, मैनू तेरी पावर चाहिए, मैनू मेरे लिए स्वर्ग चाहिए, मेरे लिए स्वर्ग खुल जाए, प्रभु मैं तेरे पीछे चला, मैं तेरी बेटी बन जावा, मैं तेरी धी बन जा, मैं तेरा पुत्र बन जावा, प्रभु मैनू होर कुछ चाहिए, फिर की होएगा? क्योंकि प्रभु जी कहते हैं जो भी तुसी मंगोगे सो तुहाडे लिए हो जाएगा। तुसी जो भी मंगोगे ना, मैं एक घर गया, वो थी ना मुर्गी जी थी ना, वो कहते अंडे 2 देती है एक टाइम पे, मतलब बाकी मुर्गियां 1 देती ने, कहते 2 देती है। मैं क्या 2 को देती है? कहते ये क्योंकि तुहानू दिती हुई है। मैं क्या वो किदा? कहती जो यदी लत्त टुट गई सी, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गई सी, ते मैं क्या सीगा कि प्रभु ये मैं तेरे दास नूं दे देनी। मैं क्या ये जी लत्त टुटी है ये मैनू देनी है? ते कहती तुहानू मैं दस्सिया नहीं, ये मैं तुहाडे कोल दुआ कराई ही फोन ते,
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ 2 ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਂਡੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਦਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਂਡੇ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੋ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ? ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ? ਚੂਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੱਥੂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਥੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ
बोलो चंगियाई नहीं, किसी चीज की होर कोई चीज नहीं मैनू